Dear friend, how are you? Hopefully everything is going well. I am also fit and fine by the grace of Almighty. Today I am come in front of you. Actually, I make videos like talking English and speaking English. Who want to speaking in English and who want to be fluent in English, and there have a lots of people in surrounding us. They are trying to be a learner of English and trying daily for learning English. Day by day also they are improving. I am also improving myself because of the practice. So my dear friend, if you want to learn English, you have to practice regular. Without practice you can't getting it. And my dear friend, it's not out of reach. It's very easy. If you push yourself for learning English and speaking English, you can do also. But because of this reason, and if you want to get the learning English and if you want to be fluent in English, you have to practice and you have to spend your time and invest your time behind the English. Otherwise it can be difficult. Today I will discuss about some sentence, which type of sentence actually we are using in our daily life. So I am trying to saying about this type of sentence so that you can learn this type of basic sentence and it can be help you for speaking English. So today it will be very helpful videos for you. So my dear friend, try to be learn this type of sentence, and if you learn this type of sentence first of all, or initially if you starting in English by this type of sentence, you can talking in English very easily. Don't try to learn advanced level of English and advanced level of sentences. If you were trying to be learn advanced level of English, after some days it can be reduce your interest of learning English. So when you will be trying, you should try to first of all primary level of English. So I will trying to speak about this type of sentence. So my dear friend, আমি যে বিষয়গুলো এখন বলবো সেটি হচ্ছে আপনাদের কিছু বাক্য বলবো যেগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি, এবং এই বাক্যগুলো আমরা যদি প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমাদের ইংরেজিটা অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয়ে যাবে। এবং আপনি এই বাক্যগুলো অলওয়েজ ট্রাই টু ইউজ ইন ইউর ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটিস। পরে দেখবেন যে এগুলো যদি আপনি আপনার রেগুলারলি আপনি যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে এগুলো আপনাকে অনেক সাহায্য করবে ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে। তো দেরি না করে আমি শুরু করি। আজকে চেষ্টা করব 15 থেকে 20টি বাক্য আপনাদেরকে বাংলা এবং ইংরেজিতে বলে দেওয়ার। সেগুলো আপনারা যদি মুখস্থ করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই বেনিফিট পাবেন। সো দেরি না করে আমরা চলে যাই আমাদের মূল কাজে। সো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যে বাক্যগুলো শিখব সেগুলো হচ্ছে, যেমন আমরা অনেকেই দেখা হলে একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করে থাকি কেমন আছেন। এটি একেবারে বেসিক ইংলিশ। যারা জানেন তারা অবশ্যই এটি একেবারে প্রাইমারি লেভেলের কথাবার্তা সেগুলো আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কেমন আছেন সেটির ইংরেজি হাউ আর ইউ। কোথায় যাচ্ছেন হোয়ার আর ইউ গোয়িং। আমি ভাত খাই আই ইট রাইস। আমি ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল। শিশির আমার বন্ধু শিশির ইজ মাই ফ্রেন্ড। আমি প্রতিদিন স্কুলে যাই, বা স্কুলের ক্ষেত্রে না বলে আমরা এটি আরও সহজ হবে, আমি প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাই আই গো টু স্কুল রেগুলারলি। আমি বাজারে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু দ্য মার্কেট। আপনি কোথায় থাকেন হোয়ার আর ইউ লিভিং। আমি সিলেটে থাকি আই লিভ ইন সিলেট। আমার কিছু বিশ্রাম দরকার আই নিড সাম রেস্ট। আপনি কি ইংরেজি বলতে পারেন ডু ইউ স্পিক ইংলিশ। হ্যাঁ, একটু পারি ইয়েস এ লিটল বিট। সমস্যা কি হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম। সব কিছু ঠিক আছে এভরিথিং ইজ ফাইন। আমি এই জায়গাটি খুব পছন্দ করি আই লাইক দিস প্লেস ভেরি মাচ। চলো যাই লেটস গো। আমি আপনাকে পরে ফোন করব
I will call you later. আজ খুব গরম। It's very hot today. আজ খুব ঠান্ডা। It's very cold today. বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে। It's raining outside. আমি ক্ষুধার্ত। I am hungry. আমি তৃষ্ণার্ত। I am thirsty. এখন কয়টা বাজে? What time is it? এখন 5টা বাজে। It's 5 o'clock now. দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। Please help me. আমি বুঝতে পারছি না। I don't understand. অনুগ্রহ করে কি আবার বলবেন? Can you repeat that please again? আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। Thanks for watching my videos. ধন্যবাদ বন্ধুরা। তো এভাবেই কিছু বাক্য আপনারা প্রতিদিন আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। এগুলো আপনার দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে লাগবে এবং যখন আপনি এই বাক্যগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনার মুখ থেকে এ ধরনের বাক্য বের হবে। তখন আর আপনার ইংরেজি বলতে ততটুকু অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সুতরাং আজকের ভিডিও এতটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।